वाहगुरु वाहगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। गुरु गरीब नवाज जी। जियो पाए पिंड जिन साजिया दिता पहनन खान। अपने दास की आप पैज राखी नानक सद कुर्बान। हम मेले तुम उजल करते हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे। तू सर्व कला का ज्ञाता आनंद गुणी निदान। गुरु गरीब नवाज सारी संगत गज के बोलना जी। सतनाम श्री वाहेगुरु जी।
दा मेल करवाया है। वेले धिया रख छातो वेले धिया रख छातो जित के लड़ाइया चारे वेले धिया रख छातो वेले धिया रख छातो जित के लड़ाइया चारे वड्डे ताजदारां नू हो वड्डे ताजदारां नू हैरानी विच पाया है। वड्डे ताजदारां नू हैरानी विच पाया है। मिठा मेवा झोली हो पुत मिठा मेवा झोली हो नदी च पाया है। पुत मिठा मेवा झोली हो नदी च पाया है। छेवें नानक दे रूप विच बैठ गद्दी तुसी सिखां नूं नवीं नहार बख्शी रखिया पीरी दरवेशी दी करन बदले सिख पंथ नूं मेरी तलवार बख्शी बख्शिया तख्त अकाल दा कौम ताई चढ़ती कला दी नवी नुहार बख्शी हो जिन्ना हथां ने कर देना पकड़ वेखी ते शक्ति उन्हां नूं बेशुमार बख्शी ते शक्ति उन्हां नूं बेशुमार बख्शी।
संगतां दे विच खड़ हो, संगतां दे विच खड़ जस तेरा गाया है, संगतां दे विच खड़ जस तेरा गाया है, संगतां दे विच खड़ जस तेरा गाया है हो। साहिब कमाल दीन दुनिया दे मालक सारी कायनात दे रहबर ज्ञान दे जस्मे शब्द गुरु शब्दो अवतार पूरी संसार दी इकलौती महान शक्ति जेदी रजा तो बिना संसार दे किसी भी कोने दे अंदर पता भी नहीं हिल सकता। शहनशाहां दे शहनशाह धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठी सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु सवारी गुरु स्वरूप खालसा साध संगत जी वडभागे हाँ जो रात्रि दे इस ढाडी दरबार दे विच हाजरी भर रहे हाँ। सतगुर सच्चे पातशाह जी दी बड़ी महान किरपा रहमत बख्शिश हुई है। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने अपना मेहर भरिया हाथ महापुरखां दे सिर दे उत्ते रखिया। बाबा सतनाम सिंह साहब जी इस जगह दे उत्ते बैठे हुए ने संगत दे विच। बड़ी मन नूं खुशी है। अक्सर ही दीवानां दे विच जाण दा मौका बनदा है। जिहड़े विशेष मैंबर हुंदे ने वो दीवान की आरंभता करा के जां उठ के चले जाते हैं ते जां समाप्ति वेले आके बहिंदे ने। ते मेरे मन दे विच बड़ी खुशी हुई। बाबा सतनाम सिंह साहब जी जदों दा दीवान प्रारंभ होया है उदों दे इस जगह दे उत्ते सज के बैठे हुए ने। मैं दिल दीआं गहराइयां दे विचों उन्हां दा वड्डा धन्नवाद करदा हां। नाल ही विशेष तौर दे उत्ते जितनी भी संगत इस जगह दे उत्ते चल के आई है सतगुरु जी कृपा करन तुहाडा चलिया होया कल्ला कल्ला कदम मेरे हजूर दे दर दे उत्ते प्रवान हो जावे। क्योंकि रात्रि दे दीवान दे विच लंबा समय बैठना बड़ा औखा काम हुंदा है। तुसीं सारे अपने गुरु दी शोभा नूं सरवण करन वास्ते इस जगह दे उत्ते आके सज के बैठे हो। इस चीज तो पता लगता है कि तुहाडे मनां दे अंदर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह अते अपने शहीदां दे बाबत कितना वड्डा सत्कार लैके तुसीं इस थां दे उत्ते बैठे हो। मैं तुहाडा सारियां दा ऋणी हां। साडे तो पहला सिख कौम दी महान शख्सियत भाई देसा सिंह जी दलेर वो आप जी दे नाल शहीदां दी वारता सांझी कर रहे सन। मैं उस तो थोड़ा जिहा अगे जाण दा यतन करना है। आओ एक बारी संगती रूप दे विच असीस बख्शो धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी नूं सीस झुकाईए। दोवें हथ जोड़िए किरपा दे घर दे विच आईए। महाराज जी नूं सीस झुकाउंदियां होइयां फतेह बुलाईए। गज के आखिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सरजमीन सदियां तो लैके अज तक खून ही मंगती आई है। साडे पुरखियां ने दी हिक दे उत्ते अपना पवित्र खून डोल के इहदी प्यास नूं बुझाया है। मता ये जानना कि अज ये खून नहीं मंगदी, ये सरजमीन अज भी खून मंगदी है। अपनी कौम दे नाल प्यार करने वाले महान योधे अपने गुरु दे उत्तों आपा कुर्बान करके इहदी हिक दे उत्ते अपने पवित्र खून दे कतरे डोलदे ने ते इहदी प्यास नूं बुझाउण दा यतन करदे हन। खालसा जी साडी कौम दे अंदर सतगुरु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जिहड़े साक्षात परमेश्वर सन वो तत्ती तवी दे उत्ते बह के शहादत दा जाम पींदे हन। संसार दियां कुल कौमां दे इतिहास नूं फरोल के वेख लईए किसे कौम दे अंदर एक शहीद होया है। संसार दे कोने कोने तक उन्होंने अपनी बात नूं पहुंचाया। महाराज सच्चे पातशाह जदों शहादत दा जाम पींदे ने मन उन्हां दे पिछे शहीदां दी एक कतार लग गई होवे। क्योंकि साडी कौम मर्दां दी कौम है। ये कौम है जिस कौम दे जदों किते मैदाने जंग दे अंदर वैरी दे परखच्चे उड़ाए इन्हां बहादरां नूं पता लगा कि तोप दा पहिया टुटा है। शहादतां देण वास्ते इन्हां ने तोप दे थल्ले अपने मोढे दिते, अपना जिस्म ते इन्हां ने तूंबा तूंबा करवा लिया पर अपनी कौम दी पिठ नहीं लगन दिती। उन्हां शहीदां दी बात कर रहा हां जिन्हां शहीदां ने कौम दी जिंदगी नूं लम्या कीता है। असल दे विच कौमां दी जिंद जान शहीद होया करदे ने जिहड़ियां कौमां दे अंदर कोई मनुख अपना सिर वारना ना करे,
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਰਦ ਨਿਤਰ ਕੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹਾਂ। ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਝੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਮ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁੜਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਵੈਰੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਤ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਆਓ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੈਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 80-90 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਖੀ। ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਮੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰਵਾਨਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਏ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਏ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੱਤਰਾ ਮੈਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਪੰਨਾ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ, ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੱਦ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਪ ਰੂਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਹ ਵੇਖੋ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਛੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਚਲਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾੜ ਕਾੜ ਕਰਦੀ ਉਹ ਛੁਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ
ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਨੇਜਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਾਤ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੜੇ ਹੁਕਮ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਪੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਸ 1.25 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਧੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਕਿਆ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੇਰੀ ਮੁਰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਗਈ, ਭਰਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈਆਂ ਸਤਵੰਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਬਾਲ ਗਈ, ਕਈ ਹੱਸ ਚਰਖੜੀ ਚੜੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਾਲ ਹਲਾਲ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਤਾਰੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਹਾਏ ਹੋ ਸਣ, ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਟੁਕੜੇ, ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਹੋ ਸਣ, ਟਿੱਕੀ ਜਵਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਕਰਕੇ ਡਾਢੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਹੋ ਸਣ, 1.25 ਮਣ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਪੀਸ ਸ਼ੀਤਲ ਉਤੇ ਨੇਜਿਆਂ ਪੁੱਤ ਟੰਗਵਾਏ ਹੋ ਸਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਰਾ ਕੋ ਲਾਂਭੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਸਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਦੀ ਬਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਘੋੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ 2 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਈ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਹਾਕਮ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਧੱਕੋ ਚੋਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦਸੌਂਦੇ ਖਾਂ ਦਰੋਗਾ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਈ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ
ਤੁਹਾਡੀ ਭੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਓ खुशियां माणो ते अपने घरां नूं परतो। जे साडे होणगे ते साडे कोल आ जाणगे। हजूर ने एक महान सिख दी ड्यूटी लाई है। वो पहली वारी गया एक कसेरा बन के, घाइया बन के, एक घोड़ा लैके आ गया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने उस घोड़े दे जोबन नूं तकिया है। वो घोड़ा अज ना कुछ खांदा है ना कुछ पींदा है। महाराज ने बाबे विधि चंद साहब नूं आखिया, विधि चंदा जां ते इह घोड़ा भी उत्थे छड्डिया ते जां ओनू भी इत्थे लेके आ, क्योंकि इन्हां दा दोवां दा आपस दे विच प्यार बड़ा सी। इन्हां दा विछोड़ा पै गया है। ये विछड़ के मर जाणगे, जिउंदे नहीं रहणगे। महाराज सच्चे पातशाह दीन दयालु सतगुरु जी ਇਹ ਘੋੜਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਖਾ ਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ੂਮੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਂਗ ਸਾਰਾ ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਚਾਇਆ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿੰਦਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ कि मैं तेनू दसांगा तेरा घोड़ा किथे आए। मैं तेनू दस के जावांगा कि तेरा घोड़ा कौन लैके गया इस थां दे उत्तों। बाबा बिधि चंद साहब अज किले दी दीवार दे उत्ते घोड़े दे उत्ते सवार होए ने। उन्हां ने उच्ची सुर दे विच आखिया, ओ हिंदुस्तान दे बादशाह शहनशाह तू होवेगा, पर मेरी बात याद रखी, मैं तेरे नाल वादा कीता सी कि मैं तेनू दसांगा तेरा घोड़ा किथे आए जिन्नू तू अपना कहना है। सिखां दे कोलों जेड़ा तू धक्को चोरी खोया है वो गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दा घोड़ा सी। उन्हां दे कोल चलिया गया है। महाराज भाई रूपे बैठे ने ते मैं गुरु दा सच्चा सुच्चा सिख बिधि चंद हां। पहला घोड़ा भी मैं लैके गया सा ते दूसरा भी मैं लैके चलिया ही। उन्हें किले दियां चाबियां छुट्टियां रावी दरिया दे विच घोड़े दी छाल मरवाई दरिया दे विच पार होके ते भाई रूपे पहुंचे आए। इधरों शाहजहान ने जिंदरे तड़वा के अपने सिपाहियां नूं बाहर कढवाया। अगले दिन दा लगा दरबार, भरे दरबार दे अंदर मथे दे उत्ते पा के त्योड़ियां। ये जिहड़ा शहनशाह है ये हैरान होके कुछ गल्लां अपने सिपाहियां नाल करदा है। कहंदा हैरानियत दी हद हो गई। एक फकीरां दा टोला, फकीरां दे टोले दा एक फकीर बंदा साडे कोल आया। ओदी इन्नी युरत कि साडे घर दे विचों सारियां चीजां लुट के लै गया, साडे हत्थां दे विचों घोड़े खो के लै गया। सानू पता ही नहीं लगा। एक दिन वो आवेगा जदों इत्थों दे तख्त दे मालिक ये लोग बन जाणगे। इस तो पहला कि इत्थों तक पहुंचण दी युरत करन, इन्हां नूं नकेल पाउणी चाहीदी है। ये आप चढ़ाई कर लगा है शहनशाह, पर इहदा वजीर कहंदा है, कहंदा शहनशाह आलम इस तरह ना करो, क्योंकि फकीरां दे टोले नूं फड़न वास्ते शहनशाह दा जाना ये तुहाडी तौहीन होवेगी। अपने कुछ जरनैल भेज के ते ओनू जाके घेरा पा के पकड़ लो। बात किन्नू क्यों है। इन्हें अपने सामने एक पाना दा बीड़ा रखिया, एक शाही तलवार रखी। आके मर्दां नूं वंगार के कहंदा है कि उठो कोई मर्द जेड़ा अपनी जिंदगी दे नाल मुहब्बत ना करदा होवे, जिन्हों अपनी जान प्यारी ना होवे, जेड़ा अपनी कौम दे खातर लड़े, जेड़ा गुरु हरगोबिंद नूं बन के साडे दरबार दे अंदर लैके आवे। कोई उठो इस थां दे उत्तों। चार शफेरे सुनसान छाई हुई सी, कोई नहीं उठिया। शाहजहान बादशाह ने मथे दे उत्ते हथ मार के आखिया कि मैं ते एवें शहनशाह बनया फिरदा है, मैनू ते अज पता लगा है कि मैं हीजड़ियां दी फौज दा मालक हां, हीजड़ियां दी फौज दा। ते किसे मर्द नूं इहो जिहा ताना मारना कहंदे ਉਹ बड़ा औखा काम है। जिहड़ा मर्द हुंदा है ਉਹਦਾ खून उबाले खांदा है। इन्हां दे विच एक बंदा बैठा है जिहदा नाम इतिहास दे पन्नियां दे उत्ते लल्ला बेग आया है। ਉਹ मथे दे उत्ते पा के त्योड़ियां उस रखे होए पाना दे बीड़े नूं मूंह दे विच पा के काड़ काड़ करके चबदा है। शाही तलवार नूं पा के गातरे सर्र करके बेम्यान ते ਜਿਹੜੀਆਂ शेखियां उस दरबार दे अंदर मार रहा है। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह नूं बन के लियाउण दीयां बातां लल्ला बेग शाहजहान बादशाह नूं आयो करदा भाई।
ਇਹ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਚਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਵੱਬ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਖੁਦਾ ਸਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੀ ਮੱਤ ਕੈਸੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਮਰ ਬੇਗ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ 5 ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 35,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 35,000 ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਜਰਨੈਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਕੇ ਰੂਪੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦਾ ਏ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕੇ ਰੂਪੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 4 ਸ਼ਫੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਰਨੈਲ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਵੇਂ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਸੈਨਾ, ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਕੇ ਰੂਪੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ 4 ਸ਼ਫੇਰੇ ਤੰਬੂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਸਨ ਖਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ, ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ, ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ ਕਮਰ ਕਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਢਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ
महाराज सच्चे पातशाह जी दियां फौजां दे विच जाके वड़ गया। चार चफेरे वेंदा है, कोई सिख तलवार नूं पिया तिखियां करदा है, कोई बरछी नूं चमकाउंदा है, कोई नेजियां नूं सान ते पिया लाउंदा है। इहने जंगी तैयारियां अपने अखां दे नाल वेखियां। हर एक सिख दे चेहरे दे उत्ते नूर एक वखरा सी। हर एक सिख दा चेहरा निरंकार दे रब्बी नाम दे विच रत्या होया सी। हर एक दे मूंह दे विचों गुरबाणी दे शब्द ने कन्नां दे नाल सुने। बड़ा हैरान होया, इहदी रूह बड़ी प्रसन्न हुई, पर मन दे अंदर इहदे खोड़ सी, क्योंकि दुश्मनां दा भेजिया होया है ते सिखां दा दुश्मन है। खालसा जी ਇਹ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, एक सिख कहता है कि कल दा सूरज चढ़ेगा, 35,000 ਦਾ टिड्डी दल ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਸਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਲੇ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤਿੜੇ ਫਿਰਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟਕਰਾਈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੂਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਕਦਮ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਮੂਧਰੇ ਮੂੰਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਨਕਲੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੋਡਾ ਫੇਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਦੁਹਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਢਿਓਂ ਫੜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਈਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਈ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹਸਨ ਖਾਂ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਹਸਨ ਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਆਖਿਆ, ਹਸਨ ਖਾਨ ਜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਸੀਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਪਰਸ਼ ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਗਿਆ ਹੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਹਸਨ ਖਾਨ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਈ? ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਆਲਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਮੈਂ ਹਸਨ ਖਾਨ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ, ਮਸਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ 35,000 ਹਾਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਗਿਣ ਜੋਗੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣ ਜੋਗੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਰਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਦੋਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ,
ਕੁੱਟ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੰਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਸਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏ, ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚੜੇ ਨੇ ਚਾਹ, ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਣਮੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਿਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।